لیکن یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے. عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے. سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے. اب مجھے بتاؤ جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے، جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے، تو سن لو اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے. سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے. ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب تقسیم ہوتی ہے. آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں. رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے. دولہے کے باپ کو دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے. جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح. عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں، وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی.
عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم۔ میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہے۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے، تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے ایک ایک ہاتھ دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے
अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहां होगा? वो फला जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिसकियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है। जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, खुदा के लिए बेदार हो जाओ। अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे? कब तक बेवफाई करोगे? कब तक नाफरमानी करोगे? सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था? देख, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है। रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है? उसने कहा रोम का एलची हूं, खत लाया हूं, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूं, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं? फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता। और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं। सबसे बड़ा जुल्म गुनाह है। गुनाह से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। बरगैन वालों, गिरद नवासे आने वालों, आज अल्लाह ने आपको हमको नेमत दी है और अभी भी वो नेमत दे रहा है, इससे पहले कि वो नाराज हो जाए और नाराज होकर के नेमत छीनने लग जाए। जो भी नेमत की नाकदरी की जाती है, नेमत छीनी जाती है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिदों के ऊपर के माइक से अजान पे पाबंदी लगी, तो मैंने मुसलमानों से कहा ये क्यों लगी? ये तो अहले सियासत जाने, दूसरा मैटर है, लेकिन हम सूफिया के गुलाम इस नजर से देखते हैं, जब अजान होती थी ना तो तुम उसको सुनते नहीं थे। तवज्जो है आपकी? गौर करेंगे आप? तवज्जो। अजान होती थी, आप उसको सुनते नहीं थे, बिस्तर में पड़े रहते थे, और अगर जागते थे तो भी अपने काम में लगे रहते थे, अजान का अदब नहीं करते थे। कुदरत ने कहा तू मेरी नेमत की कदर नहीं करता, अब मैं तुझे अजान नहीं सुनवाऊंगा। देख, गौर तो कर, जिस जिस नेमत की नाकदरी करोगे वो नेमत तुमसे छीन ली जाएगी। दौलत के नशे में हराम काम करने वालों को ये इबरत की बात है। मुगल खानदान 700 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा। इतने पाप और अय्याशियां की उनके बाज लोगों ने, कुछ अच्छे भी थे लेकिन ज्यादातर पापी थे। उनके एक शहजादे का एक लड़की के साथ चक्कर हो गया, तो उस लड़की ने कहा कि मेरी जान, मैंने किसी इंसान को मरते नहीं देखा है, मेरी तमन्ना है कि मैं किसी को मरते देखूं। उसने फौरन एक बंदे पर तीर चला दिया, कहा कि लो मरते हुए देख लो। इस तरह बेगुनाहों की उन लोगों के पास लोगों ने जाने ली। फिर क्या हुआ? उन मुगल खानदान के बादशाहों के ठाट बाट का आलम ये था कि ताजमहल के अंदर जब नाश्ता किया जाता था तो 200-200 डिशें नाश्ते में लगाई जाती थी। मुजरे होते थे, औरतों को नचाया जाता था,
लड़कियों को नचाया जाता था आधे आधे लिबास पहना करके, और शराब का दौर चलता। कौन लोग करते थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे। जब कुदरत ने उनकी पकड़ की, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब कुदरत ने उनकी वो बादशाह थे, अपनी चंद दुकानों पर और चंद प्रॉपर्टियों पर गुरूर और घमंड करके शादियों के मौके पे अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, खुशियों के मौके पे अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, कान खोल के सुन लो, इससे पहले के दौलत को ज़वाल आए, इससे पहले के इज्जत को ज़वाल आए, इससे पहले कि अल्लाह अकबर कुदरत अपनी नेमतों को छीन ले, जरा गौर से सुन, मुगलों का हाल ये था कि 200 डिशें, अच्छा कोई बात, आवाज नहीं जा रही, माइक हाथ में लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें, बुलंद आवाज से पढ़ ले दुरूद शरीफ, ज्यादा देर आपको नहीं सुनाना है, थोड़ी सी बुलंद आवाज से पढ़ ले दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। जब उनको ज़वाल आया, वो 200 डिशों के नाश्ते करने वाले बादशाहों की नस्ल को जब ज़वाल आया, तो हाल ये था, उनका आखिरी बादशाह जिसको दुनिया बहादुर शाह जफर कहती है, हालांकि बहादुर शाह शराबी था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो अय्याश था, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ बाप दादाओं के किए हुए जराइम औलाद को भुगतने पड़ते हैं, बाप दादाओं के किए हुए गुनाहों की सजा औलाद भुगतती है, और बाप दादाओं की अच्छाइयों की बरकतें भी औलाद को मिल करके रहती है। जरा तवज्जो करना, आज अपनी औलाद को खुश देखने वालों, अगर ताश के पत्ते खेलते रहोगे, जुआ खेलते रहोगे, शादियों में शराब तकसीम करते रहोगे, शादियों में खुद नाचोगे नचाओगे और अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तुम्हें भी तकलीफ आएगी, तुम्हारी नस्लों को भी तकलीफ आएगी। अल्लाह से डरो, खुदा का डर अपने दिल में पैदा करो। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती है, जरा तवज्जो तो करना। जो बाप दादा करते हैं उसकी गंदगी भी औलाद तक पहुंचती है, और जो बाप दादा अच्छे काम करते हैं उसकी बरकत भी उन तक पहुंचती है। अब जरा गौर फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, वो 200 डिशों का नाश्ता करने वालों की औलादों को कौन से दिन देखने पड़े? आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, अल्लाह अकबर, जब जेल में उनको डाला गया तो बहादुर शाह जफर ने कहा, मुझे नाश्ते की आदत है, जरा नाश्ता तो करा दो। तो पता है क्या हुआ? 2 बेटों के कटे हुए सर पानी में उबाल कर उनके सामने तश्ते में रखे गए, लो बहादुर शाह नाश्ता कर लो। और जब आखिरी मुकद्दमा बादशाह लड़ रहे थे अपनी जिंदगी का कोर्ट के अंदर, तो बादशाह के सर पर जो टोपी थी वो मैली टोपी थी, कपड़े फटे हुए थे, बादशाह के कपड़े फटे हुए थे। दुनिया ने ये इबरत अंगेज तमाशा देखा। अल्लाह अकबर, 700 साल तक की जिनकी हुकूमतों का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ, जिनके कर्रो फर का आलम ये था, बहनों की भी तवज्जो, जिनकी औरतों को दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनकी औरतों को शादी में और खुशियों के मौके पे बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। हाँ हाँ, कुछ औरतें तो मुगलों की ऐसी थी, रोजाना उनके नहाने के लिए हर दिन नया हम्माम बनाया जाता था, नया हौज बनाया जाता था। जब मुगलों की औरतें चलती थी तो सिर्फ उनके कपड़ों को जमीन पर वो न लग जाए, उनके दुपट्टे और उनके दामन को उठाने के लिए दर्जनों कनीजे पीछे पीछे चला करती थी। मेरी बहनों याद रखो, ये अय्याशियां की गई थी दौलत की बुनियाद पर, ये ऐश किए गए थे, खुदा को भुला दिया गया था। क्या दिन दिखाया कुदरत ने कि आखिरी बादशाह उस खानदान का चश्मो चिराग, हालांकि वो आदमी ठीक ठाक था, लेकिन लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के तौर पर जब वो बादशाह मुकद्दमा लड़ रहा था, मैली टोपी फटे कपड़े उसके बदन पर थे, और जानते क्या था? उसके मुंह से कुछ बात निकल रही थी, हाथ से कुछ इशारे कर रहा था। लोग कहते हैं हाथ और मुंह एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बादशाह को इतनी भूख लगी थी कि वो जो मुंह से कह रहे थे वो इशारा कर नहीं पा रहे थे। ये हाल दुनिया ने देखा। अल्लाह के बंदो, क्या तुम भी यही चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे माल को भी इसी तरह ज़वाल पजीर कर दे? जब बादशाहों को यूं ज़वाल पे लाता है तो क्या तुम उरूज की तवक्को रखते हो, उरूज की तमन्ना रखते हो? अभी मैंने कहा कि बाप दादा नेक होते हैं तो उसकी भी बरकतें औलाद को मिलती, और बाप
भी होते हैं तो उसकी नौसत भी औलाद को मिलती है। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? जब हजरत मूसा और हजरत खिज्र एक बस्ती में गए तो गिरती हुई दीवार को उन्होंने तामीर किया। तवज्जो है, गिरती हुई दीवार को तामीर किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज्र ने यही कहा, क्या कि इनका बाप नेक था। मुफस्सिरीन कहते हैं, बास लोग कहते हैं 10वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 14वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 22वां दादा नेक था। मुझे बताओ, 22वां दादा नेकी करे, 10वां दादा नेकी करे, 14वां दादा नेकी करे तो नीचे नीचे औलाद तक उसको बरकतें नसीब होती है। अरे अगर तुम भी नेकी करोगे तो क्या अल्लाह उसकी बरकतें तुम्हें अता नहीं फरमाएगा, तुम्हारी नस्लों को अता नहीं फरमाएगा? क्या नहीं देखते किसी खानदान में इतने वली कभी पैदा नहीं हुए जितना मौला अली की खानदान में वली पैदा हुए? उसकी वजह यह है कि उस खानदान की खातून जिसे दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, फातिमतुज़ ज़हरा कहती है उन्होंने इतनी नेकी इख्तियार की कि उनकी नेकी की बरकत अल्लाह क़यामत तक उनकी नस्लों को अता फरमाए। देख रहे, एक खातून की नेकी की बरकत ने पूरी नस्ल को जहन्नम से बचाया, पूरी नस्ल को। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। एक माँ अगर नेक हो जाए, तवज्जो, एक माँ अगर नेक हो जाए तो कयामत तक उसके सारे बच्चे जन्नती हो जाए। तवज्जो, ये हदीस है, ये हदीस अहले सुन्नत की कुतुब में है कि फातिमतुज़ ज़हरा ने इतना तकवा इख्तियार किया कि क़यामत तक उसकी औलाद पर जहन्नम हराम हो गई। इसीलिए जो इंदल्लाह सादात हैं, इंदल्लाह, उस वक्त तक उन्हें मौत नहीं आएगी जब तक वो सच्ची तौबा ना कर ले। इंदल्लाह की बात कर रहा हूं, इंदन्नास तो बहुत है, इंदल्लाह की उलमा से पूछना ये इंदल्लाह का मतलब क्या होता है? ये इंदल्लाह इतना नाजुक है कि इस पे गुफ्तगू करूं तो बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपको उलमा से पूछना कि इंदन्नास तो बहुत, इंदल्लाह जो सादा और जो इंदल्लाह है ना, फिर उनको देखकर भी खुदा याद आता है। उनकी सादगी जुदा है, उनके चेहरे जुदा है, उनका अंदाज जुदा है। और बैरगैन वालों को तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, जाके मेरे महारेरा के सरकारों की ज़ियारत करो। अरे आज रौनकों का ये आलम है तो आले रसूल अहमदी के जमाने में रौनकों का आलम क्या होगा? सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी के जमाने में रौनकों का आलम क्या होगा? हुजूर अच्छे मियाँ के दौर में उनके किरदार की अच्छाइयों का आलम क्या होगा? कि वक्त का मुजद्दिद कहता है कि तेरे पल्ले में अच्छों का मियाँ आया, वो अच्छे मियाँ आया है? नामों से रजा के अब मिट जाओ गुनाहगार, नामों दुरूशी पढ़, नामों से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, वो मेरे पल्ले में वो अच्छे मियाँ आया, और वो अच्छे मियाँ के आया बल्कि अच्छों का मियाँ आया। वो नेक नाम भी है, नेक काम भी। और भाइयों, लोग दुश्मनों का माल हड़प कर जाते हैं। हमारे अच्छे मियाँ सरकार ऐसे थे कि लोगों को खिलाने के लिए दस्तरखान इतने दूर तक लगाते थे कि लोगों की निगाहें काम करना बंद कर देते। ये है सरकार अच्छे मियाँ के। तो मैं अपनी बात को समेटते व्यस्त करूँ, अगर अच्छे काम करोगे, सैयदा फातिमा जैसा तो कोई अच्छा हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उस अच्छी के लिए कोई तरबियत करने वाला ऐसा अच्छा चाहिए कि जिसके बारे में दुनिया मुत्तफिका तौर पे कहे कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे,
अरे जब महरेरा का अच्छा ऐसा है तो सारे अच्छों का अच्छा मदीने वाला अच्छा कैसा होगा। कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। अरे लोग हुस्न की कसम खाते हैं मगर बरगैर वालों मेरा नबी ऐसा है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फातिमा तो ज़हरा अच्छी के लिए तरबियत कोई करने वाला ऐसा अच्छा चाहिए जिसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। और अब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा, इसलिए फातिमा तो ज़हरा भी अब कोई पैदा। अरे ये सैयदा फातिमा क्या है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस दिन सैयदा की विलादत हुई, जिस दिन, तवज्जो करें, वो जब दुनिया से गई तब तो बहुत बुलंदी थी, जिस दिन सिर्फ पैदा हुई थी, तवज्जो है आपकी, इसलिए कि आपने शादी खाना आबादी के साथ जिक्र शहीद करबला भी रखा। लेकिन एक मशवरा दूंगा, अगर हो सके तो शादी के मौके पर करबला का नाम शामिल न किया। जब करबला हो तो शादियां ना हो, और जब शादियां हो तो करना, इसका ख्याल करें। हाँ, जिक्र इमाम हुसैन कर दीजिए, जश्न इमाम हुसैन कर दीजिए, लेकिन उसमें करबला, इसलिए जब करबला आएगा तो हमारे जज्बात फिर हमारे काबू में नहीं रहते, इसका आइंदा ख्याल रखना। लोग जश्न शहीद भी, लोग जश्न शहीद करबला ही मनाते। मैंने कहा अल्लाह अकबर, शहीदों का क्या जश्न होता है, याद मनाया करें, थोड़ा इस पे तवज्जो करें। हालांकि उलमा नहीं करते ऐसे, पब्लिक उनके मशवरे के बगैर करने लगती तो हो जाता है। चलें छोड़े उसको। बात क्या कर रहा था मैं, वरना इसी में बात तवील हो जाएगी, इस उन्वान को छोड़ दे रही। क्या कह रहा था मैं कि जिस दिन सैयदा की विलादत है, हमारी किताबों में है कि पूरा मक्के का उफक नूर से भर गया। अहले सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन जिब्रील आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको भी सलाम कहता है और आपकी शहजादी फातिमा को भी सलाम कहता है। जिस दिन पैदा हुई उस दिन सलाम आया है। गौर फरमाए, जिस दिन पैदा हो उस दिन अर्श से सलाम आता है। ये सैयदा पाक की जात है, उन जैसा कोई मुत्तकी तो हो भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम अगर माएँ इतनी मुत्तकी हो जाए कि वो गाना सुनने से रुक जाए, वो सीरियल देखने से रुक जाए, वो फिल्म देखने से रुक जाए, तो मैं कहता हूं कि कम से कम एक दो नस्ल तक तो बरकत बाकी रहेगी। एक बात आपको बताऊं, माओं का तकवा बच्चों को बहुत मुतासिर करता है। बात मैं आपको बताऊं किस तरह बच्चों को मुतासिर करता है। आज हमारी माएं जो बच्चों को ना नमाजी बना पाती है, ना वुजू सिखा पाती है, ना गुस्ल सिखा पाती, लेकिन हमारे मुर्शिद, चूंकि मारेरा शरीफ के करीब में बैठा हूं तो मुझे इस वक्त मारेरा ही याद आ रहा है। मारेरा शरीफ, वहां के जद्दे आला मुरीसे आला हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, उन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में एक वाकया लिखा है जिसके मफहूम को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करके आपको सुनाऊं कि माँ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। दरअसल आज जो बच्चियां भाग रही हैं, बच्चे जानी बन रहे हैं, बच्चे शराबी बन रहे हैं, बच्चे जुआरी बन रहे हैं, उसमें माँ बाप का बड़ा अमल दखल है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं कर पा रहे, माँ बाप औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे, माँ बाप औलाद को सुधार नहीं। भाइयों, सुधरे हुए माँ बाप की औलाद कभी कभी बिगड़ जाती है, तो जिनके माँ बाप खुद बिगड़े हुए होंगे उनकी औलाद का हाल क्या होगा, जरा सोचो तो सही, जरा गौर तो करो। और जब ये औलाद बड़ी होकर के गद्दार बनेगी, दुखी करेगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी, आपको अजियत पहुंचाएगी, तब आप पछताओगे, लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं बनेगा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, एक जात है दुनिया के अंदर जिसे फरीद मिल्लत व दीन कहती है, फर्दे फरीद कहती है, फरीदुल असर कहती है। उनका नाम था मसूद और हम लोग उनको क्या कहते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीद जैसा वली सिलसिले चिश्तिया के अंदर एक इनफिरादी हैसियत रखता है। सरकार गरीब नवाज ने उनके बारे में कहा कि मेरा फरीद वलियों में शाहबाज है, शाहबाज। ऐ कुतुबुद्दीन, तूने ऐसे शाहबाज का शिकार किया है
कि इसकी वजह से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। ये बाबा फरीद है। बाबा फरीद के दो लाल है, एक को निजाम मिल्लत बद्दीन महबूब इलाही कहते हैं और दूसरे को खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर कलियर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कहते हैं। अल्लाह अकबर। खुद का जनाजा जो पढ़ाए वो मुरीद है मेरे बाबा फरीद का। अल्लाह अकबर। गौर करें, जब मुरीद की ये शान है तो बाबा फरीद की शान का आलम क्या होगा। बल्कि सरकार कुतुबुद्दीन कहा करते थे, क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि कुतुब तू मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो मैं फरीदुद्दीन को पेश कर दूंगा। लेकिन आइए उस फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन बनाया किसने है। फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन मदरसे ने नहीं, खानका ने नहीं, फरीदुद्दीन को फरीदुद्दीन किसने बनाया। जरा तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, कब तक के मेकअप पर अपना वक्त खर्च करोगी। मेरी बहनों, कब तक ज़ेवरात की मोहब्बत में डूबी रहोगी। मेरी बहनों, कब तक माल और कपड़ों की मोहब्बत में डूबी रहोगी। अपनी इस्लाह करो। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ो। बल्कि अल्लाह ने जिन औरतों को दौलत दी है वो ब्यूटी पार्लर तक जाकर के मेकअप कराने के लिए जाती है। दुल्हनों को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है। ये बिदअत राइज हो गई है हमारे माशरे में। मैं पूछता हूं मेरे भाइयों, तुम्हारी गैरत कहां गई। अल्लाह अकबर। काफिरों से, मुशरिकों से, अजनबी मर्दों से अपनी बेटियों को सजाने के लिए भेज रहे हो। मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में भेजा जाए। हंसने की बात नहीं, यहां वो नौजवान भाई कहां गए, उनकी गैरत कहां मर गई। अरे जब एक औरत, जवान औरत अपने नबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती, इल्म वालों की तवज्जो चाहिए। कभी गैरत से काम नहीं। अल्लाह के रसूल सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल मासूमीन। जब औरतें उनके पास आके कहती हैं या रसूल अल्लाह हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं। मर्द तो आपसे मुसाफा करते हैं, हाथ चूमते हैं, औरतों को बोसे देते हैं। हम आपसे मुसाफा करना चाहते हैं। आका ने फरमाया ला अफ़साहा मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब एक जवान औरत अपने नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, अपने नबी इतने पाकीज़ा पवित्र नबी, सारी पवित्रता जिनके कदमों का सदका है। अरे जिनकी औलाद के लिए आया ततहीर नाजिल हो रही है, उस नबी की ततहीर की शान का आलम, उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा, उनकी पवित्रता का आलम क्या होगा। जिसके दरवाजे की दरबानी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन करते हैं, उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूल वली है। गौर करें, इतने पाकीज़ा और अजीम नबी जिनका कुर्ता भी कभी उनके बदन पे मैला नहीं हुआ, जिनका कुर्ता भी उनके बदन पे कभी मैला नहीं हुआ, जिनका चेहरा कभी गुबार आलूद नहीं हुआ, जिनकी जुल्फे कभी बिखरी नहीं, ऐसे नबी के हाथ में किसी अजनबी औरत का हाथ, मेरे आका फरमाते मैं नहीं लेता, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में एक जवान औरत हाथ नहीं दे सकती, हुजूर ने मना कि मैं मुसाफा, तो काफिरों के हाथों से चूड़ियां पहनाना, अजनबी मर्दों के हाथों से मेहंदी लगवाना, ब्यूटी पार्लरों तक बेटियों को और बहुओं को सजाने के लिए भेजना, कुछ तो गैरत करो। इस्लाम कहां है, दीन कहां है। फिर कहते हो घर उजड़ रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाई, मछली जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है तो वो जाल में फंसा दी जाती है। जानवर जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तो वो छुरी के नीचे आता है। दरख्त जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तब उस पर आरा चलता है। बताओ, जब ये मखलूक जिसे इबादत के लिए पैदा नहीं किया, जब ये अल्लाह की इबादत से रुक जाए तो इन पर मुसीबत आती है। जब हम गुनाह करेंगे तो हम पे मुसीबतें नहीं आएगी, हम पे तकलीफ नहीं आएगी। कभी गौर किया, कभी सोचा? बोलो, अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो नमाज के लिए? कितने लोग भेजते हो? हाथ उठाओ। कोई भेजते है अपनी बीवी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बेटी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बहन को नमाज के लिए। गैरत कहां मर गई सुन्नियों? जब हमारे घर की औरतें सबसे आला जगह, सबसे अफजल जगह जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, जब हम अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं भेज सकते इबादत के लिए, तो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लरों में कैसे भेज सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कल्बों में कैसे भेज सकते हैं?
सकते हैं। मैं सजाने के लिए मना नहीं करना हूं, मैं संवारने के लिए मना नहीं करना हूं, लेकिन इतना पूछना चाहता हूं, मेहंदी लगाने औरतों से लगाओ, अगर मेकअप करवाने औरतों से करवाओ। इस्लाम ने मेकअप के लिए मना नहीं किया, श्रृंगार के लिए मना नहीं किया। हमारा इस्लाम तो इजाजत देता है, बल्कि यहां तक फरमाया एक औरत अगर शौहर के लिए संवरती है तो अल्लाह उसको नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए, अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह का अजाब सख्त है। अगर एक गुनाह की एक सजा अल्लाह सारे पहाड़ों पे डाल दे तो सारे पहाड़ मिलकर भी अल्लाह का एक अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अजाब को उठा नहीं सकते। बताओ फिर अपने हजारों गुनाह की सजा कैसे उठाओगे? मेरी बहनों से खास आपसे पूछता हूं, अरे जब मक्खी मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? अरे जब चूहे को देख करके खड़े नहीं रह सकते तो वो बड़े बड़े अजदहे जो जहन्नम के अंदर तैयार किए गए 70-70 साल लंबे अजदहे और बुख्ती ऊंटों की तरह मोटे मोटे अजदहे, बताओ उनको कैसे बर्दाश्त करोगे? अरे अपने हम्माम का गर्म पानी अगर बदन पर आ जाए तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान कहता है ऊ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बहनों खुदा के लिए रहम करो, मेरे भाइयों खुदा के लिए रहम करो। इतना सोच लो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हमारे लिए शरीयत है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए हदीस है। तो जो अर्ज कर रहा था, बाबा फरीद का जिक्र छिड़ गया था और उसी पे बात मुकम्मल करना चाहता हूं। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अभी 15 साल से भी ज्यादा की उम्र नहीं, कितनी उम्र है? 15 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है, उससे कमी है। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले, इसलिए कि बाबा साहब 15 साल में तो मुरीद हो चुके थे। ये मुरीद होने से पहले का वाकया है। बाबा साहब के चेहरे पे अभी दाढ़ी के बाल नहीं निकले, अभी पढ़ रहे हैं, तालिबे इल्मी का दौर है, अभी पढ़ाई जारी है आपकी। मुल्तान में पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ाई की, बहुत पढ़ा बाबा साहब ने, इतना पढ़ा कि अपने दौर के शेखुल इस्लाम कहलाए। बाबा साहब को अपने जमाने का शेखुल इस्लाम, और अपने जमाने का शेखुल इस्लाम तो लोग कहते हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनको उनके बाद के हर दौर का शेखुल इस्लाम मानते हैं। बाबा साहब ने इतना पढ़ा, 15 साल की उम्र में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हो गए थे। लेकिन ये उससे पहले की बात है, मतलब 15 साल से पहले की बात। चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले। पीरी मुरीदी का जिक्र सुना। मुरीद होने के लिए चलते 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 बगदाद शरीफ पहुंच गए। पीर ढूंढने के लिए बगदाद शरीफ पहुंचे। बगदाद शरीफ पहुंचे तो वहां पर डंके बज रहे थे, किसके? शेखुल शयूख खातिमुल औलिया फिल इराक सैयदना शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की विलायत के डंके बज रहे थे। वो शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी जिसके बारे में हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, शिहाबुद्दीन तेरे बाद तुझ जैसा वली कयामत तक कभी इराक में पैदा नहीं हो सकता। गौसे पाक जिसकी विलायत के बारे में ये कहें कि तुझ जैसा वली अब कयामत तक इराक में पैदा नहीं हो सकता, शेख शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी के बारे में उनकी विलायत के डंके बज रहे थे। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मुरीद होने के लिए उनकी खानका में पहुंचे तो दस्तरखान लगा हुआ था। दस्तरखान पे लोग बैठ चुके थे। जैसे ये सलाम करके अंदर दाखिल हुए, लोगों ने पूछा नाम क्या? कहा मेरा नाम मसूद है। मेरा नाम क्या है? फरीद उनका असल नाम नहीं, उनका नाम क्या है? मसूद। मेरा नाम मसूद है। क्यों आए हो? हम मुरीद होने आया हूं शेख से। अच्छा। सरकार शिहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने फरमाया, बेटे मुरीद वगैरह की बातें बाद में होगी, पहले खाना खा लो। थकार क्या हो, खाना खा। दस्तरखान लगा था, एक कनीज आई और वो सबके हाथ धुला रही थी। सब लोग हाथ धुलते रहे। जब बाबा साहब की बारी आई, मेरे बाबा की, सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन की, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, लोटे पे लोटा, पानी वो डालती जा रही है, हाथ धुलते जा रहे, पानी डालती जा रहे, हाथ धुलते जा रहे। जो लोग कुछ जाहिर बीन लोग थे एक दूसरे को कोनियां मारने लगे। देखो देखो देखो, औकात ये है क्या? हाथ धोने का सलीका नहीं। और किसका हाथ हाथ में लेने आए, किसके हाथ में हाथ देने आए? शेख शिहाबुद्दीन के। उनसे मुरीद होने आए। हैसियत ये कि हाथ नहीं धो सकते,
اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے. اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا. کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً کونیاں مارنے لگے, اشارے کرنے لگے. اللہ کے بندو, انسان کی حقیقت پر نظر رکھو. سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا, اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا. مرید ہونے آیا, کھانا ہو گیا, کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا, جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے, انہوں نے بھی نارمل دھل لیا. ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں, کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے, کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں, زیادہ پانی لگتا ہے. لیکن یہ عجیب بندہ ہے, اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. لیکن کچھ سمجھ پائے کچھ نہیں سمجھ پائے, لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے. آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی, کہا شہزادے ایک بات بتاؤ, مرید ہونے آئے ہو, آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا, کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے سرکار, اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں؟ کہا بالکل دو. کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے, تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, اس کی تقدیر دھل رہا تھا. اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا. میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی, تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا سرکار. تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا, یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے. تب بابا شہاب الدین نے فرمایا, بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے, تم جیسے بندے کو تو میرے بھائی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہیے, کیا اس کے پاس تمہارا حصہ ہے؟ اتنا سننا تھا. لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, اور پھر بابا فرید سے پوچھا, ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے, یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں, یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. بھائیو یہ ماں باپ یہ ہیں. اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں, نہ کھانا سکھا سکتے ہیں, نہ وضو سکھا سکتے ہیں, نہ نماز سکھا سکتے ہیں. بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں, اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے. اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا, آواز چھن جائے گی. اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا, صحت چھن جائے گی. آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل. ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور, اور ایک بڈھا تھا جنید, دونوں کا واقعہ سن لے آخری میں. ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا, کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا. اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو, اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو. ہم سب سے چھپ سکتے ہیں, رب سے نہیں چھپ سکتے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں, خوبصورتی پہ اتراؤ مت, جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی جانتا ہے. جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے, بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں. اللہ سے ڈرو, توبہ کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں, کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا. سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا, سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا, بغداد اتنا بے مروت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود کہ ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا. سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا, بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے, اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں
جوانی میں بڑا پاپی تھا اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سب بوڑھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے، حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک؟ چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے، اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے ہر بیمار پاپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا، ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے، تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، ٹھیک؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا، ٹھیک؟ تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا۔ تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا۔ اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقت پر فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی۔ لوگوں نے پوچھا بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا۔ یہ ہے نیکیوں کی برکت۔ اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی، اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی۔ اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا، ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی، پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ۔ دیکھو دین کی بہت برکت ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے، ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنی گرمی میں بھی اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا بیرگن والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی، حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر بیٹھے 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ جہاں یہاں یہ ذکر امام حسین کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، وہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی ہے کہ یہ جو مدرسہ یہ جو مدرسہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس مدرسے کے بچوں کی دستار بندی بھی ہے، حفظ قرآن کی دستار ہے، بس اس پر آپ کو 2 منٹ بیٹھنا ہے، دستار ہوگی۔ یہ دیکھو سبحان اللہ، یہ بچے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن، اور جو حافظ قرآن بنتا ہے اگر وہ قرآن کا حق ادا کرے تو مرنے کے بعد اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، حافظ قرآن۔ بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں 5 بچوں نے، یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ 5 بچوں نے ایک بیٹھک میں، یعنی 5 بچے ایسے ہیں یہاں جو ایک بیٹھک میں انہوں نے قرآن شریف پورا سنایا۔ ایک بیٹھک سے مراد یہ کہ بیچ میں نماز کا وقت آیا ہوگا تو نماز پڑھ لی ہوگی، کھانے کا وقت آیا ہوگا تو کچھ کھا بھی لیا ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ مولانا حضرات بتا رہے ہیں ان کے قول کے مطابق کہ ایک بچے نے 4.5 مہینے میں قرآن حفظ کیا، ماشاءاللہ۔ یہ حضرات کی اطلاع کے مطابق میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ آپ کی بستی میں ایسا کام ہو رہا ہے، ہمیں تو مدارس کا خیال بھی کرنا چاہیے، بلکہ میں تو سنیوں کو یہ کہتا ہوں بھائیو جو ڈی جے پہ خرچہ کرتے ہو، جو وہ فضول کاموں پہ خرچہ کرتے ہو، وہ دینی تعلیم پہ خرچہ کرو، آپ کو اس کی برکت ملے گی۔ میں تقریر ختم کر چکا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت اللہ جزائے خیر دے۔ ایک بات سنیں،
آپ نے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا نام سنا ہوگا. جہانگیر سمنانی سرکار کا نام سنا ہے؟ مخدوم اشرف سرکار کا بہت بڑے بزرگ ہیں، غوث العالم محبوب یزدانی. وہ فرماتے ہیں ایک کافر تھا، ایک کافر، اس کا نام تراب تھا. وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ مسلمان کا علم دین کے لیے کچھ لکھ رہا ہے. تو بچے کا قلم گر گیا، تو وہ کافر نے قلم اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا. خرید کے نہیں دیا، بچے کا ہی قلم اٹھا کر کے دے دیا. تو اللہ نے اس کافر کو مرنے سے پہلے ایمان دیا اور مرنے کے بعد جنت عطا فرمائی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر طالب علم کا گرا ہوا قلم کوئی اٹھا کے دے دے تو اللہ اس کو ایمان دے زندگی میں اور موت کے بعد جنت دے. اس کا گرا ہوا اٹھا کے دے دے تو اللہ یہ صلہ دے. اگر کوئی خرید کے دے گا تو اللہ اس کو کیا صلہ عطا کرے؟ اگر کوئی اپنے باپ داداؤں کے نام سے ایصال ثواب کے طور پہ دے گا. اس لیے تعلیم پہ محنت کرو اور بہت محنت کرو، تعلیم کو آگے بڑھاؤ، تعلیم حاصل کرنے والوں کو آگے بڑھاؤ. دستار بندی ہو رہی ہے، ہمارے بھائی سید محمد قادری صاحب یہاں موجود ہے، جے پور سے آئے، اور بھی جتنے علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ آگے آئیں اور آ کر کے وہ بچوں کی دستار بندی کریں. جو بچہ 4.5 مہینے میں حفظ قرآن کیا اس کو آ جائے، سامنے آ جائے. کون ہے بیٹا؟ آ جاؤ. ارے ماشاءاللہ، دیکھیے کتنا دبلا پتلا چھوٹا سا بچہ ہے، 4.5 مہینے میں. ہمارے مولانا صاحب بتا رہے کہ اس نے حفظ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی سلامتی دے، عافیت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور جتنے اہل سنت کے ادارے ہیں سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سامعین، اب وہ وقت آ گیا ہے